اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی شہیدی لاڈلی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا، آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا، نہ سن پردہ کیا ہے، جانتے ہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے۔ حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ ایک بوڑھی نے آواز دی بلال ادھر آ، کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو، حضور نے ابھی بھیج دیا ہے۔ اچھا اتنا ہے میں پردہ؟ کہا ہاں۔ تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے، چادر لیا۔ بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا۔ آج بے پردگی کی حد ہو گئی، آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی محک تک نہیں ملے گی، جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں۔ ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی، میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں۔ اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں، اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں۔ کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے۔ بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، دو لٹھ مار کے سیدھا کر لو۔ او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ بتاؤں تجھے پیر کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بات میں نے مفتی اعظم سرکار کی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں نا ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا۔ جب تعویذ لینے کے لیے آیا نا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے تعویذ لکھا دے دیا، اس نے لیا وہ نکل گیا۔ پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ کاغذ بھی اپنا لاتے تھے، وہ کاغذ اپنا لایا، اس نے تعویذ دیا اور چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا نا، حضرت نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا جب سے آپ نے تعویذ دیا ہے شکر اللہ کا کوئی دکھ نہیں رہا ہے۔ کہنے لگے تیرے تو دکھ ختم ہو گئے لیکن میرا دکھ لگ گیا تھا۔ مرید تھا، تڑپ گیا حضور کون سا دکھ؟ آپ نے تکیہ ہٹایا اور کاغذ کا ٹکڑا نکالا، فرمانے لگے جو کاغذ تو لایا تھا نا، آدھے کاغذ کا تعویذ ہو گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا۔ کم مہینے بیت گئے تیری راہ میں نے اس انتظار میں کاغذ چھپا کے رکھا ہے کہ جب تو آئے گا تیری امانت تجھے لوٹائی جائے گی۔ ایسے پرہیزگاروں کے اللہ نے جملوں میں برکت رکھی ہے، ایسے پرہیزگاروں۔ اور
پھر اللہ نے کرامت کا نور بخشا، ایسا نور کرامت کا بخشا کہ جو ان کے وضو کا پانی لے جاتا تھا، مریض کتنا بھی بڑا ہو جو اس کے چھینٹے لگا لیتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ کون مفتی اعظم ہے؟ سرکار مفتی اعظم کا کمرہ ہے، ایک تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا روشن دان ہے جو راستے کی طرف سے کھلا ہے۔ ایک مرید رات سے گزر کے جا رہا ہے، رات میں اس نے دیکھا سفید روشنی روشن دان سے نکل رہی ہے۔ جب ٹیوب لائٹ کا تصور نہ تھا، سفید مرکری کا تصور نہ تھا، چراغ کی لال روشنی ہوتی تھی، صرف لال روشنی تھی، دیکھا سفید روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے رک کر کے چراغ کو دیکھنا چاہا، اس نے روشن دان میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ مفتی اعظم نیچے بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ تخت پہ بیٹھے ہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی، آیا چلم بھر کے لایا، کہتا سرکار ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا رات کون بزرگ تھے جو تخت پہ بیٹھے تھے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ رات آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی تھی؟ کہا وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ سرکار غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں جا جا اپنا کام کر۔ منہ لگا تھا، اس نے کہا جانا نہیں ہے، پہلے بتاؤ وہ تھا کون؟ مفتی اعظم کہتے ہیں اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں نیچے بیٹھا تھا اور وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور فرمایا وہ روشنی ان کے چہرے کی نکل رہی تھی۔ کہتے کب کب آتے؟ کہا جب میرا دل تڑپتا ہے تب دیدار کرانے بغداد سے چلے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے میں ویسا نہ بن سکا۔ تجھے بتاؤں اب اعلیٰ حضرت کیسے؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی 10 منٹ ہے، بولیں سبحان اللہ، جیو سلامت رہو۔ ایسا لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے، اور جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا توجہ حضور کی محفل پہ ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ چلوں آگے اب بتاؤں اعلیٰ حضرت کون ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو کتنا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ گئی، کمر جھکی ہے، آ کے کہتی ہے بڑے مول صاحب، جملہ دیکھو، بڑے مول صاحب، یہ بریلی کی لینگویج، بڑے مول صاحب، اتنی بات کہی نا بڑے مول صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اماں کیا بات ہے؟ کہا تھوڑا سا کام تھا، آج نا 4 مریدوں کے پیر کو کہہ دیو مول صاحب، اتنی بد دعا دے گا، اتنی بد دعا دے گا کہ اسی بد دعا میں خود غرق ہو جائے گا۔ کہے گا رتبے گھٹا دیے، ابھی جبریل آئے تھے، سلام کہہ کے گئے خواب میں، نئے نئے خواب دیکھنے خبیث کے بچے۔ ہاں جسے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی نہ دے اسے جبریل دکھائی دیں گے؟ نئے نئے خواب چھاپ رہے۔ اعلیٰ حضرت کی سادگی دیکھیے، بڑے مول صاحب نہیں ہیں، بڑے حضرت ہیں، اسی وجہ سے آج دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اسی لیے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے ان کو، اسی لیے کہا بڑے مول صاحب کا کیا کام ہے؟ کہا کیا کہ کوئی وظیفہ بتا دو۔ کیا کہ امام زین العابدین کی بڑی یاد آتی ہے، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں اس عمر میں کہاں وظیفہ کر پاؤ گی؟ یہ کہہ کے چپ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا کوئی تعویذ دے دو۔ کہنے لگے اماں تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا، تعویذ کیا سنبھالے گی؟ پھر چپ ہو گئے، اپنے کام میں لگے۔ بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آئے، وہ عشق کرتی تھی امام زین العابدین سے۔ اس نے کہا لگتا ہے میرا کام یہاں بھی نہیں ہوگا، روتے ہوئے جانے لگی۔ آپ نے فرمایا اماں ٹھہر تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی نا، آنا اب کیا کروں آ کے؟ نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہتے اماں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو، یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو دیکھ اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے رشتہ کیسا ہے، جو اہل بیت کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں، جو حسینیت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ سنیں حسین صرف ان کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ حسین
سب کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو، کہا ماں یہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کرا دوں تو، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا ماں آنا بھی زیارت کرا دوں۔ ماں کو بٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے چہرے پہ جس سر پہ رومال پڑا تھا وہ اٹھایا، ماں کے چہرے پہ ڈال دیا، کہا امی آنکھیں بند کرو۔ ماں نے آنکھیں بند کی ہیں اور کام میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ دعائے ابراہیمی پڑھی ہے، درود غوثیہ پڑھی ہے، درود غوثیہ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب ہے تناغی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ ان کے سناقہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکت اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ کہہ کے آپ چپ گئے اور ماں ہے کہ آنکھ نہیں کھولتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے کہا اماں آنکھ تو کھول ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے، کہا مولوی صاحب اگر رومال نہ ہٹاتے جی تو یہ چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہتی اسی حال میں قیامت آ جائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور لوگوں شکر ادا کیا کرو اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کی ہے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یاد رکھنا پوری زندگی بھی بڑے بڑے پیر بھونکتے رہے نا تب بھی اعلیٰ حضرت کے ایسے چاہنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کتابوں سے رضوی نہیں ہوئے، یہ جو بیٹھے میرے سامنے یہ مدرسوں سے رضوی نہیں ہوئے، یہ وہ ہیں جنہیں ماؤں نے گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت پلایا ہے۔ کتنوں کو الف سے باہر نہیں آتا ہوگا لیکن پکا رضوی ہوگا، کتنے کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہوگی لیکن پکا رضوی ہوگا۔ کیسے بن گئے یہ پتہ یہ چلا ماں نے چولہے پہ بٹھا کے بریلی والے کی باتیں سنائی ہیں، اور یہ تو پکا ہی ہے نا جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم حضور کی نعتیں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی سنتے چلے آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب سنو اعلیٰ حضرت کو، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف مشرک بنایا، کافر بنایا، میں کہتا ہوں زبان کو لگام لگا، اعلیٰ حضرت نے تبلیغ بھی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اصلاح بھی کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، تو سن، اعلیٰ حضرت نے اصلاح کی اور اصلاح میں بھی لکھا، آپ نے لکھا سونا جنگل، ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے اس کا مصرع یاد نہ ہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، چھائی بدلی کالی، ادھر والے لوگوں نے نہیں سنا شاید، آج یاد کر لو آپ لوگ، ورنہ یہ دو محفلیں کافی ہیں سننے کے لیے۔ چھائی بدلی سونے والوں جاگتے رہیو، جگایا کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ بولو جگایا نا، جگایا نا اعلیٰ حضرت نے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی مال کی ہوتی ہے کہ چوروں کی؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں بھائی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیدار کیا، جگایا ہے، اور پڑھیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے نا اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے، ہر اعتبار سے۔ سوتے بھی تھے نا تو محمد کی شکل بن کے سویا کرتے تھے، یوں ہاتھ رکھتے تھے سر کے پیچھے کو، یہ میم بن جاتا تھا، یہ ہا بن جاتا تھا، کمر کا یہ حصہ میم بنتا تھا، پھر یہ حصہ دال بن جاتا تھا۔ اگر لیٹے ہوئے کوئی اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو لفظ محمد نظر آیا کرتا تھا۔ ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو دکھاتے، دکھائے کوئی ایسا عشق کیا ہو تو آؤ تمہیں بتاؤں۔ سرکار اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سال چل رہے ہیں، طبیعت علیل رہنے لگے، ڈاکٹروں نے پریز بتا دیا ہے، آپ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک بچہ آیا آ کے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا۔ کہا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک میں ہوں، دعوت قبول ہے؟ جیسی اس نے اتنا کہا فرمانے لگے دعوت ہمیں تیری قبول ہے۔ فرمایا کیا کھلائے گا؟ اس کی گود میں نا پالک کا ساگ تھا اور چنے کا ساگ، اس نے کہا یہی بنا کے ہم کھلوا دیں گے آپ کو، یہی بنا کے آج کھلوا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا منظور ہے۔ کب آنا ہے؟ کب آنا؟ بلانے آؤ گے کہ ہم آ جائیں؟
आला हजरत का आप अखलाक देखें, आओगे बुलाने के हम आ जाएं। बच्चे ने कहा कल दोपहर हो जाए तो खुद आ जाना, माँ है और मैं हूँ, तैयारी करनी है हमें खाने की। फरमाने लगे कबूल है। अगला दिन आया ना, दोपहर का वक्त हुआ, कहने लगे जफरुद्दीन कहा चलना यार, कल एक यतीम दावत करके गया था, चल दावत खाने चलते। बिहारीपुर ढाल की बात है ये। उस यतीम के दरवाजे पे आला हजरत गए, आवाज आई कौन? कहा बड़े मौल साहब आए हैं। कहा रुको अभी आ रहा हूं। आप बच्चे का अंदाज देखें और आला हजरत का किरदार देखें। कहा रुको अभी आ रहा हूं। और हमारा अखलाक ये है, 4 गाड़ी पहले से न मिले हम गाड़ी मोड़ लेंगे, नारे ना लगे तो मूड खराब हो जाता। आला हज़रत से उन्होंने कहा कि ठहरो आ रहा हूं। आला हज़रत खड़े, ज़फरुद्दीन भी खड़े, लोग देख रहे हैं। आप यहाँ कैसे? फरमाने लगे अपना काम करो, अहमद रजा अपनी दावत पे आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला और एक चटाई का टुकड़ा लेकर के आया और अल्लामा ज़फरुद्दीन को देख के कहने लगा लो बिछाओ और बैठ जाओ। बिछाया तक नहीं उस बच्चे ने। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने टुकड़ा लिया और लेकर के बिछा दिया। आला हजरत भी बैठ गए, अल्लामा ज़फरुद्दीन भी बैठ गए। जो भी देखता कहता आप यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं, कहा जाओ अपना काम करो, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत लगी है, जाओ 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 तुम्हारी दावत लगी है। आला हजरत का किरदार मुलाहिजा करो। आज अगर गरीब दावत देने के लिए आ जाए, हम बेटे को भेज के कहते हैं जा फला की दावत में चला जाना, अब्बा जी आप चले जाओ। कहा मैं क्या करूंगा जा करके, कमजोर सा बंदा है, तू पर्दा उतार के आ जा। अगर अमीर की दावत होती है हम गाड़ी में सज के बैठ के जाते हैं, विधायक की दावत है, नेता की दावत है, इसलिए हम खुद कोट पहन के जाएंगे। आओ अमीरों आके बरेली का अमीर देखो, ये वो अमीर नहीं है जो अगरबत्तियों से अमीर बना है, ये वो अमीर नहीं है जो चादरों से अमीर बना है, ये वो अमीर है जिसकी जायदाद आप देखोगे तुमको रामपुर से लेकर के बदायूं तक जिसके बागात नजर आते हैं, बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर तक जिसका जमींदाराना नजर आता है, उस साथ को अहमद रजा कहा जाता है। एक यतीम के दरवाजे पर तनखा बैठा हुआ है। और याद रखिएगा जो साथ वाले देखते थे आप यहाँ इजाजत हो तो हम बैठ जाए, कहा ना तुम्हारी दावत नहीं है, आज यतीम ने बुलाया है, इंतजाम तो हम दो का होगा, तुम्हें कैसे बुला लिया जाए। हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटी वाला आपको शादी में दावत दे के चला जाए तो जितनों की दावत हो उतने की जाना, यार दोस्त को लटका के ना ले जाना। एक की दावत पे तो नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे एक के बढ़ जाने से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी 2 रोटी ज्यादा बांध लेने से किसी गरीब की जिंदगी भर के लिए बेटी को ससुराल में ताना मिलने लग जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि किसी गरीब ने दावत दी है, उसकी बेटी की रुखसती है, खाना खाने जाना है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब की दस्तरखान पे खा ले, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तेरी आधी रोटी की वजह से यहाँ गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा दे। ये भी एक कमल हासिल करो इमाम अहमद रजा से। ये भी सिखाया जा रहा है कि दावत जिसकी हो वही बैठे, कोई बैठे जिसकी दावत हो, जिसकी ना हो वो दावत में ना जाए, वो दावत में ना जाए। और ये और डोंगे के डोंगे फेंकने वालों, टेबल के नीचे लाखों के खाने में आग लगाने वालों, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत दावत में गए तो लोकी शरीफ बनी थी, सरकार को लोकी शरीफ पसंद थी तो मेरे इमाम अहमद रजा को भी पसंद थी। पूछा गया क्या खाना पसंद करेंगे, आपने फरमाया मुझे हुजूर की पसंद वाली ग़िज़ा पसंद है। कल लोकी बना लेना, लोकी बनी थी, आला हज़रत ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। और जानते हो, सुनिएगा, शोरबा पीने की तबीयत हुई, फरमाया मकान मालिक को बुलाओ, साहिब खाना को बुलाओ, साहिब खानों को बुलाया। आप फरमाते इजाजत हो तो मैं थोड़ा शोरबा पी लूं। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो इजाजत ले ला, इजाजत हो तो शोरबा पी लूं। यानी कि 2 घूंट भी साहिब खाना की मर्जी के बगैर मेरा इमाम नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो शोरबा बना रोटी से खाने के लिए था। जी बेशक। पीना उसका वज़ा के खिलाफ हो रहा था।
आला हजरत ने बिना इजाजत पीना पसंद नहीं किया। अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ दावतों में जाकर के डोंगे फेंक देने वालों का ये बोटी पसंद नहीं, ये बोटी पसंद नहीं, यार जबान को लगाम लगा ले कि तुझे क्या पता है, जहाँ तू खाना खाने के लिए आया है तेरी नजर में ये 6 घंटे की मेहनत होगी, तेरी नजर में 3 घंटे में बना हुआ खाना होगा, लेकिन जा उसी पंडाल के किसी कोने पे नजर डाल के देख, एक कोने में लड़की का बाप यूं सहम के खड़ा होगा, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान देखता होगा, दिल दिल में कहता होगा मालिक मैंने 18 साल की कमाई झोंक दी है, मैंने पूरी जिंदगी की मजदूरी लगा दी है, ए मेरे परवरदिगार जो मैं रत्ती रत्ती जोड़ करके लगता रहा आज उस पैसे का खाना लेके आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू जानता है जब दुनिया में बेटी आई थी मैंने घी खाना छोड़ दिया था, मैंने दूध पीना छोड़ दिया था, मेरी बीवी हाथ पकड़ के कहती थी सरदार पूरा घर तेरे सहारे चलता है, अगर दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा, घी नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा। ए मेरे मालिक तू गवाह है, मैंने बीवी से कहा था अब घी दूध में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखना शुरू कर दे, अल्लाह ने बेटी दे दी है अब इस पैसे को बचा के रख। वो मुझसे कहती थी कमजोरी आ जाएगी, मैंने कहा ना अब मैं दूध से ताकतवर नहीं बनूंगा, मैं घी से ताकतवर नहीं बनूंगा। मेरी बीवी ने कहा था बता फिर ताकत कहां से आएगी, उस दिन मैंने कहा था जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त मैं माशरे में सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाऊंगा। कहा मेरे मालिक मैंने आज तक जोड़ के रखा था, 18 साल की कमाई लगा दी है, और डोंगे फेंकने वालों खुदा के वास्ते अपने पेट का नहीं आखिरत का नहीं गरीब की इज्जत का ख्याल किया करो। तुम नहीं जानते हो अगर सैकड़ों लोग खा के चले जाएं, एक बराती को अगर एक रोटी कम पड़ जाए, पूरी जिंदगी गरीब की बेटी को ये ताने दिए जाते हैं तेरे बाप की औकात खाना खिलाने की नहीं थी, एक बराती भूखा आ गया था। और याद रखो पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं है, और अगर जा भी रखे हो तो गरीब की इज्जत से ना खेलो, किसी का खाना खा के बुराई ना करना। वो खड़ा के गरीब बेटी का बाप हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, डरते डरते पूछता है कोई कमी तो नहीं रह गई थी, उसे डर लगता है कहीं समझी नाराज ना हो जाए, कहीं दामाद को गुस्सा ना आ जाए, यहाँ बेटी को कांटा चुभ जाए, बाप तड़प जाता है, यहाँ बेटी को बुखार आ जाए, बाप की नींद उड़ जाती है, वो इस डर से कांप रहा है अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी को रोज तमाचे लगेंगे, रोज गालियां मिलेंगी। ये सोच के कोने में खड़ा रो रहा है, जा उसके करीब जाके खड़ा हो जा, अगर वो तुझसे डरते हुए ये पूछ ले खाना कैसा था, अगर नमक कम हो तो बुराई ना करना, मिर्च ज्यादा हो तो बुराई ना करना, खाना कच्चा हो तो बुराई ना करना, मजा ना हो तो बुराई ना करना, बल्कि कंधे पे हाथ रख के कहना वाह यार तूने कमाल कर दिया है, क्या खाना बनाया है। मैं नहीं जानता तेरे 2 जुमलों से तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तूने ये तुम 2 जुमले बोल दिए खुदा की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मुस्तफा जाने मुस्कुराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह जिंदाबाद। बेशक डोंगे ना फेंकना, आए हैं नुकसान ना करना, पढ़ो आला हजरत को जी, शोरबा भी इजाजत लेके पी रहे हैं, बेशक क्योंकि ये बना खाने के लिए था, पीने के लिए जी, नहीं बना था। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। मुझे तो हैरत होती है जिनके अपने घर में 8 दिन में एक बार गोश्त आता है, वो बीवी को छीछड़ा छुटा के फेंकने पे डांट के कहते हैं 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, सारे पका दे, घर मरे कुत्ते खाने तैयार हो। और गरीब बाप की बेटी में जो दावतें मिलती हैं वहां अच्छी बोटी को भी खराब कह के फेंक देते हो। कयामत में खुदा को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे। आला हज़रत सरकार कहते हैं दावत हमारी है तुम्हारी नहीं। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला, कहा गए, कहा हाँ। उसने पहले ला करके दस्तरखान बिछाया, फिर जानते हो वो फिर मक्का या बाजरे की रोटी लाया और चने का साग का खाइए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं आला हजरत को डॉक्टर ने आधी चपाती, वो भी गेहूं की खुराक बताई थी। कितनी? आधी चपाती है तवज्जो सारे लोगों की जी, आधी चपाती बताई थी, वो भी गेहूं की। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं आज जब आला हजरत खाने के लिए बैठे, मैंने कहा हुजूर ये वो रोटी है जिससे डॉक्टर ने परहेज बताया। कहते आला हजरत ने आज आधी नहीं 1.5 रोटी खाई।
1.5 रोटी खा के उठे। मैंने पूछा हुजूर ये जहर है आपके लिए, आपने 1.5 खा ली? कहा मैंने इतना कहा उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा ज़फ़रुद्दीन अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं? कहा मैं 2 लुक़मे भी खा लेता तो गरीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन उसका दिल टूट जाता, शायद मेरे घर का खाना अच्छा नहीं लगा, घर का खाना अच्छा नहीं लगा। अहमद रजा ने आज पेट भर के रोटी खाई है, तबीयत को तबीयत का मालिक जाने। मैंने पढ़ा है आका ने फरमाया है जो गरीब को मुस्कुराहट दे देगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। का गरीब मुस्कुरा दिया है, अहमद रजा की इसी में ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सवाब कहा जाता है। इसे मेरे नबी ने कहा जो गरीब को मुस्कुराहट देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। कहा मैंने हुजूर की सुन्नत समझ करके गरीब के लिए मैंने रोटी खाई है। कहा अगर मैं कम खाता तो गरीब का दिल टूट जाता, और मेरे नबी ने कहा है लोगों गरीबों का दिल न तोड़ना, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं, मोहम्मद दिल जोड़ने के लिए आया है। एक एक अदा पे मसलक आला हजरत है, एक एक आदत मसलक आला हजरत है। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ नारे पे मसलक नहीं ठहरना चाहिए, हमारे किरदार में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे अफ़आल और अहवाल में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे तौर तरीकों में भी मसलक नजर आना चाहिए, और मसलक की शान से झलकना चाहिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी, नाज़े दवा उठाएगी। बस आखिर में मैं हुक्म हुआ था मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार है सुनने के लिए? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तौहीद भाई सुनेंगे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। ये जहां तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे भाइयों ने कहा था शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना। ऑपरेटर साहब अभी सही को भी दे दो थोड़ा सा और आवाज भी दे दो। है ऑपरेटर साहब बैठे भाई? साउंड बहुत अच्छा आपका बोल रहा है, बस थोड़ा सा को दे दे, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरे कमेटी के अफराद ने भी कहा था, अहबाब ने भी कहा था, और कुछ लोगों ने कहा था, हमारे गालिबन तलबा थे का बहुत दूर से सिर्फ शजरे के लिए आए हैं, है ना? तो जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। इतनी कंजूसी ना करो कि मौलवी फिर थक जाए। हमारी थकन जो है ना मुर्ग मुसल्लम और बकरो और चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दे कि कल के जलसे में भी काम आ जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मेरा जी चाहता है कि फजर तक तकरीर करूं। कर ले फजर तक, ज्यादा नहीं है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे का मसला रह गया। सुनेंगे फजर तक, है ना? सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो क्या समझे? सुभान अल्लाह समझे? समझ लेना मौलवी को सांस फंस रही है। साफ बात है भाई। और फिर तुम जोर से कह देना सुभान अल्लाह। जब तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं लंबी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची ठीक रहती है, मैं धोखा दे कर सांस नहीं ले रहा हूँ। पहले साफ बता दे रहा हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। कितनी जोर से बोल सकते? बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। 1 2 4 5 हाथ ऐसे जो पीछे के नहीं उठे। अगर हाथ सलामत है तो अल्लाह उन्हें उठाने की तौफीक दे दे, ठीक है ना? और अगर टूटे हुए तो अल्लाह उन्हें शिफा दे दे। जिनके सलामत है वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है या अल्लाह, जिसने हाथ उठा दिया आज की रात के सत्ते उसे हुजूर का मदीना दिखा दिया। आमीन आमीन माशाअल्लाह। सुनेंगे ना शजरा? हाँ, एक एक बंदे से गुजारिश है, धोखा ना दीजिए। कई बार ना कमेटी वाले डंडी मार जाते हैं मौलवी को लगा के, तो हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह ही कहती हूँ। मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ। साथ नहीं दोगे तो फिर मैं भी जगह बची है सैयद साहब के कदमों के आगे। ना महफिल अच्छी हो ना तो फिर बात करते हुए मन लगता है। कई बार तो महफिल देख के दिल करता कि इन पे ना सोने की दुआ पढ़ दो, है ना? ठीक है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। धोखा न दीजिएगा, है ना? हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कहिए। कहीं ऐसा ना हो आप हाथ उठाना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए, और कल का जलसा कराने वाले फिर चक्कर में आ जाए कि मौलवी किधर गया, कल तो इधर ही था। ठीक है ना? बोल सकते हैं जोर से सामने वाले। यार एक बात बताओ, भूख तो नहीं लग रही ना? भूख मुझे लगनी चाहिए। कमेटी वालों ने कहा बाद में खिलाएंगे, पहले तकरीर अच्छी कर।
تو کوئی بات نہیں، مجھے خود بھوک نہیں لگی تھی، انہوں نے کہا تھا